የዛሬ ቆይታችን ከሱረቱል በቀራ 187ኛው አንቀጽ ሲሆን ኡሂለ ለኩም ለይለተ ሲያም ረፈቱ ኢላ ኒሳኢኩም ይላል። ይህ ቁርአን አንቀጽን አስመልክቶ ብዙ የተባሉ ሰበበ ኑዙሎች አሉ። ከነዚህ በተያያዙ ተከታታይ አንቀጾች ማለት ነው። እንደ መነሻ ሙዓዝ ብን ጀበል እንዳሉት ይላሉ ካኑ ያእኩሉነ ወየሽረቡነ ወያእቱነ ኒሳ ማለም የናም ፍጡር ደርሶ እስካልተኙ ነበር መብላትም መጠጣትም ከሚስቶች ጋር ማሳለፍ የሚችሉት መጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ፈኢዛ ናሙ እምተነዑ ሲተኙ ይከለክሉ ነበር ከሶስቱም ነገር። ثم ان رجلا من الانصار يقال له ቀይስ ብን ስርማ ከአንሳር የሆነ አንድ ግለሰብ ስሙ ቀይስ ብን ስርማ የሚባል ሰለል ኢሻ ثم نام ኢሻ ሰገደና በዛው ተኛ። فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح اسكي أنا قاعد بالله ما التطعم فأصبح مجهودا وكان عمر يدكبه هنا مالته وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر كتنيا بحالا كمستوى صالفه نبر متون الرسول فذكر ذلك له فأنزل الله الرسول ذكر عجيا دغلون كذب الله أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل بلور مالته. هذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى كابن أبي ليلى يتقادد حديثه لكنه لم يسمع من معاذ وله شواهد كمعاذ على تسمم قد أطنا كاري يهونو للوج زقبوج عنه تلالو قرطبي ابن كثير يسكبتوت ነው እስናዱ ሙንቀጥዕ ነው ይላሉ። አቡ ዳውድም ዘግቦታል ሲያም በሚል ምዕራፍ ማለት ነው። ሌላው ከበራ ኢብኑ ዓዚብ እንደተዘገበው ቡኻሪ እንዳስቀመጡት ካነ አስሓቡ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዛ ካነ الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يوم 24ቱንም ሰዓት መብላት አይችልም ነበር መሽቶ ሳይበላ እንቅልፍ ከወሰደው ማለት ነው። حتى يمسي ሌላኛው መግሪብ እስኪበላ ድረስ ከመግሪብ እስከ መግሪብ ማለት ነው። وعن قيس بن سلمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته ጾመኛ ነበርና ልክ የፍጡር ጊዜ ሲሆን ወደ ሚስቱ መጣ فغلبته አሸነፈችው ይላል። فقال عندك طعام ከዛ ምግብ አለሽ አላት። قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك هيجي እፈልግልሃለሁ እንጂ አሁን የለም አለችው። ከዛም وكان يومه يعمل فغلبته عينه ቀኑን ሲሰራ ነበር የዋለው ያው ለስራ ሰው ደከመው አይኑ አሸነፈው። فجاءته امرأته فلما رأته ስትመጣ ምግብ አዘጋጅታ ያየችው ጊዜ ቃለት خيبة لك ተጅቶ ስታየው አይ ተዋረድክ አለችው። አይ ከሰርክ አይነት ነገር فلما انتصف النهار غشي عليه ያው ሳይበላ አደረ ሳይጠጣ አደረ። ግማሽ ቀን ላይ እንደ አዙሪት ወደቀ በቃ ከአቅሙ በላይ ሆነበት። فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ይህን ረሱል ሲነግራቸው ይህች ቁርአን አንቀጽ ወረደች። ኡሂለ ለኩም ለይለተ ሲያም ረፈቱ ኢላ ኒሳኢኩም የሚለው ማለት ነው። ففرحوا بها فرحا شديدا በጣም በረታ ደስታን ተደሰቱ። ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر የቀኑ ብርሃን ከሌሊቱ ጨለማ እስኪለይላችሁ ድረስ ብሉ ጠጡ የሚል ወረደ። من الفجر ከፈጅር ማለት ነው። خيط الأبيض ቀኑ ነው። خيط الأسود ሌሊቱ ነው። በትክክለኛ ገመድ ወይም ደግሞ ነጭ ክር ተርክቦት የተቸገረ ሰሃባ እንዳለ አደይ ኢብኑ ሐቲም እንደሆነ አይተናል። እንትን ወደፊት የምናየው ይሆናል። ሌላው በራ እንዳሉት ለማ ነዘለ ሰው ረመዳን ካኑ ላ የቅረቡን ኒሳ ረመዳን ኩለህ ጾም ግዳጅ በሆነ ጊዜ የመጀመሪያ አካባቢ ረመዳን ሙሉ ከሚስታቸው ማሳለፍ አይችሉም ነበር። ፈካነ ሪጃሉ የኹኑነ አንፉሰሁም የተወሰኑ ሰዎች ራሳቸውን ከመቆጣጠር ካለመቻል ከሚስታቸው ጋር ያሳልፉ ነበር ተከልክሎ። فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم የሚለውን አላህ አወረደ። ሌላው ከአብዱላህ ብን ከዕብ من طريق عبد الله بن كعب بن مالك እንደተዘገበው ነብይ قال كان الناس في رمضان በረመዳን ሰዎች ነበሩ إذا صام الرجل فأمسى فنام አንድ ሰው ጾሞ ከሆነ ከተኛ ሳይበላ ማለት ነው حرم عليه الطعام والشراب والنساء መብላት መጠጣትም ከሚስቱ ጋር ግንኙነት መፈጸም حرام ይሆንበት ነበር። حتى يفطر من الغد ነገ ፍጡር እስኪደርስ ድረስ ማለት ነው ደርሶ እስኪያፈጥር فرجع عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمن عنده
ዑመር ከረሱል ጋር መጣ። በርግጥ ከእርሳቸው ጋር በጫወታ አርፍዶ ነበር። فوجد امرأته قد نامت ሚስቱን ተኝታ አገኘት። فأرادها ያው ፈለጋት ተኝታ ተጋድማ ሲያያት አልጨከነም። فقالت إني قد نمت أنا እንቅልፍ ይዞኛል ተኝቼ ነው የተነሳሁት አለችው። قال ما نمت እኔ አልተኛሁም። ووقع عليها ግንኙነት ፈጸመባት። وصنع كعب مثل ذلك كعب ልክ እንደሱ አደረገ። فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت الآية عمر ወደ ረሱል ሄደና ክስተቱን ነገራቸው እንደሆነው ከዛም ይህ ቁርአን ወረደ ይላል። قوله تعالى من الفجر የሚለውን ስንመለከት ኢማም البخاري ከሳህል ብን ሰዓድ እንዳስቀመጡት قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود የምትለዋ የቁርአን አንቀጽ ወረደች ወይም የቁርአን ቃል ولم يزل من الفجر من الفجر የሚለው አልወረደም ነበር። فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض አንዳንድ ሰዎች ጾም ሲፈልጉ በእግራቸው ነጭ ገመድ ያስራሉ። والخيط الأسود ጥቁሩን ገመድ ያስሩና فلا يرى يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما እያያቸው ጥቁሩን ከነጩ እስኪለይለት ድረስ ይበላል ይጠጣል። فأنزل الله بعد ከዛም በኋላ አላህ አወረደ من الفجر የሚለው አረ ከጎህ ቀለዳ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ክር እያሰራችሁ ስትፈሉ ረፋት እንዳደርሱ ነው። فعلموا عندما يعني الليل والنهار የተፈለገበት እኮ ቀንና ሌሊቱ ለማለት ነው። ቀኑን ከሌሊቱ እስክትለዩ የሌሊቱን ጨለማ ከቀኑ ብርሃን እስክትለዩ ወይም የቀኑን ብርሃን ከሌሊቱ ጨለማ እስክትለዩ ማለት ነው የተፈለገበት የሚለው ተገለጸ ማለት ነው። ሰሂህ ቡኻሪ ላይ የተቀመጠ ነው። ተፍሲር በሚለው ምዕራፍ ኢብኑ ከሲርም ጠቅሶታል። وذكر أن الذي فعل ذلك هو عدي بن أبي حاتم እንደሆነ ጠቅሷል ኢብኑ ከሲር رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعرض እንደዛ ከሆነማ በቃ ያንተ ተራስ ሰፊ ነው ማለት ነው አሉት። وإنما ذلك بياض النهار من سواد الليل እሱ ማለት እኮ የቀኑ ብርሃን ከሌሊቱ ጨለማ ለመለየት ሲለይላችሁ ማለት ነው የተፈለገበት አሉት። ተራስ ሰፊ ነው ማለት በቃ አንተ ማጅራታም ነህ ወፍራም ነህ ማለት ነው እያሉት። ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد የሚለውን ቁርአን አንቀጽ አስመልክቶ ስንመለከት ያው ከራሱ ነው አንድ ላይ ተያይዞ ነው አንድ አንቀጽ ነው እስካሁን ያየነው ያለ ነው። أخرج ابن جرير عن قتادة قال كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع عشاء አንድ ሰው ኢዕቲካፍ ከተቀመጠ ከመስጂድ ሲወጣ ከፈለገ ከሚስቱ ጋር ያሳልፍ ነበር። فنزلت ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد በመስጂድ ተቀምጣችሁ ከሚስቶቻችሁ ጋር ግንኙነት እንዳትፈጽሙ የሚለው ይህ ቃል ወረደ ማለት ነው። ከሱረቱል በቀራ 187ኛው አንቀጽ ውስጥ ይሄ መልእክት ተላለፈ። ቃል በቃሉን ስንመለከት ኡሂለ ለኩም ለይለተ ሲያም ረፈሱ ለእናንተ በጾም ሌሊት ከሚስታችሁ ግንኙነት መፈጸም ተፈቅዶላችኋል አለ አላህ። አረፈሱ ኢላ ኒሳኢኩም ለሚስቶቻችሁ ግንኙነት መፈጸም ተፈቅዶላችኋል። ሁነ ሊባሱን ለኩም ወአንቱም ሊባሱን ለሁን እነሱ ለእናንተ መጠበቂያ ናቸው፣ እናንተም ለእነሱ መጠበቂያ ናችሁ አለ። ልብስ ናቸው ለእነሱ፣ ልብስ ናችሁ ለእነሱ ማለት ይሄ ነው የተፈለገበት። እነሱንም ከዝሙት እናንተንም ከዝሙት ትጠባበቃላችሁ ነው። አሊመ ላሁ አነኩም ኩንቱም ተኽታኑነ አንፉሰኩም ግንኙነት አትፈጽሙ በረመዳን እንቅልፍ ካመለጣችሁ ተብላችሁ ግንኙነት ስትፈጽሙ ራሳችሁን እንደከዳችሁ አላህ አውቋል። ዑመርን ቆጥረናል፣ ከዓብን ቆጥረናል። ሌላም ስርማ ነው ቀይስ ብን ስርማ ነው አይተናል። ፈታበ ዓለይኩም ወዐፋ ዐንኩም አላህ ተውበታችሁ ተቀበላችሁ ይቅርም ብሏችኋል። ፈልአነ ባሽሩሁነ ካሁን በኋላ ይሄ ህግ ተሽሮላችኋል፣ ግንኙነት ማድረግ ትችላላችሁ። ወብተጉ ማ ከተበላሁ ለኩም ባይሆን ግንኙነት ስታደርጉ አላህ ለእናንተ የጻፈላችሁንም አስቡ ልጅ ማለት ነው። ወኩሉ ወሽረቡ ብሉም ጠጡም ሐታ የተበየነ ለኩም ልኸይጡ ልአብየዱ ምን ልኸይጥ ልአስወድ ነጩ ክር ከጥቁሩ እስኪለይላችሁ ድረስ ምን ልፈጅር ከጎህ ቀደዳ ንጋት ማለት ነው። ثم ከዛም አቲሙ ሲያም ኢለ ሌይል ሌሊት ድረስ ጾሙን ሙሉ። ወላ ትባሽሩሁነ ወአንቱም ዓኪፉነ ፊል መሳጂድ መስጂድ ተቀምጣችሁ ግንኙነት አትፈጽሙ፣ በኢዕቲካፍ ጊዜ ከሴቶች አታሳልፉ አላማ። ትልከ ሁዱዱላሂ ፈላ ተቅረቡሃ ይህች የአላህ ህግጋት ናትና ድንጋጌ ድንበር ነው፣ አትለፉ፣ ወደዛ አትጠጉ። ወላ ተቅረቡሃ ከዛሊከ በዚህ መልኩ ይበይኑ ላሁ አያቲህ አላህ አንቀጾቹን ለእናንተ ያብራራላችኋል። አያቲህ ሊናስ ለሰዎች አላህ አንቀጾቹን ያብራራል። ለምን ለዓለሁም የተቁን ይጠነቀቁ ዘንድ ይከጀላል በማለት ይላል።
قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله. بمجمرة جزي سايبلا كتنيا مبلات اليوم ملطات كمستو مسلف يتكلكل نبر. فنسخ الله ذلك الله يشارعنا وباح الله لكم الله ندانت فقد الله أيها المؤمنون في ليالي الصيام جماع نسائكم. مستشاجو قال جنجد مفسرين فقد الله تعالى. فهن ستر وعفاف لكم. الناس ندانت الشفان متبك يعناتشو كزبوت كجبر صدوما يعني. وأنتم ستر وعفاف لكم. ندانت الناس شفان መጠበቅ ያናችሁ ለነሱ ከዝሙትና ከግብረ ሰዶማዊነት እንበል በግል መንገድ ስሜት ከማር በህገ ወጥ መንገድ ስሜት ከማርካት لا يستغني بعضكم عن بعض ከፊላችሁ ሌላችሁ ሊብቃቃ አይችልም علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم تقولون انفسكم ራሳችሁ እንደምትከዱ አላህ አውቋል የተከለከላችሁትን ግንኙነት በመፈጸም بفعل ما نهاكم عنه فرحمكم وتاب عليكم አዝኖላችሁ ተውበታችሁ ተቀብሏችኋል وخفف عنكم አቅልሎላችኋል እናንተ فالآن جامعوهن واطلبوا ما قدر الله لكم من الذرية أو تقنعوا الله يقدر الله لجن فلقوا وكلوا واشربوا منه ابتدتم في الليل كله لن تنببلوا بالتنجم ما تنجم حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق أو نتنجوا به كأننا اسكبرار الله درس ببيان الفجر وانفصاله جه بمتاتنا فكا بمالته بملاياته والسواد الليل كليلة تشلمه ثم أكمل الصيام بالإمساك عن المفطرات كزام كميات أفو نغروش بمقوطب صوماتشو البولو من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس بوه كقددبت صحي اسكت كما درس ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في المساجد اعتكاف بتكبت أتشبت هنيتا كمستوچاچو غاغدو دات تفصموا على الله لأن ذلك يبطل اعتكافنا بلاشوان يعني تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله እነዚህ የተጠቀሱ ድጋቶች የአላህ ድንበሮች ናቸው بين الحلال والحرام በሐላልና በሐራም መካከል فلا تقربوها ابدا እስከ መቼም እንዳትጠጉ ወደ እነሱ አለ فإن من اقترب من حدود الله يوشك أن يقع في الحرام የአላህን ድንበር የተጠጋ በሐራሙ ሊወድቅ ይቀርባል ማለት ነው ويمثل هذا البيان الواضح الجلي لتلك ويمثل هذا البيان الواضح الجلي يكلت يهون مبرريا يገልጻል ሲሉ ያቀርባል لتلك الأحكام እንደዛ ህግጋቶች يبين الله بآياته للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر وترك ما نهى የከለከለው በመከልከል ያዘዘው በመታዘዝ አላህን ይፈሩ ዘንድ ሰው ልጆች ይከጀላል በማለት ነው አላህ የሚያብራራው ይላል ሌላ ቀጣይ 188ኛውን አንቀጽ ስንመለከት ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ይላል ይህን አያትን አስመልክቶ ሰበብ ብዙ የተጠቀሰ أخرج ابن أبي حاتم سعيد بن جبير قال أن امرأ القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما إلى قيس بن عابس عبدان بن أشوع تكراكروا تشكاكوا تكاسسوا في أرض بونج بريد وأراده ابن القيس أن يحلف ابن القيس إني بالفلقوا ففيه نزلت بزوم يمتا وردت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بمكاكلاችሁ ንብረታችሁን ባለ አግባብ አትብሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تأكلوا أموالكم ንብረታችሁን አትብሉ بينكم በመካከላችሁ بالباطل ባለ አግባብ وتدلوا بها إلى الحكام በሷ ወደ ባለስልጣን ብትቀርቡ ስትሆኑ ያው ጉቦ የሰጣችሁ ማለት ነው لتأكلوا فريقا من أموال الناس ከሰው ልጆች ንብረት ተወሰነ እንድትበሉ بالإثم በወንጀል وأنتم تعلمون እናንተ እያወቃችሁ ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم ከፊላችሁ የሌሎችን ንብረት እንዳይዝ አለ አላህ ولا يأخذ بعضكم مال بعض بوجه غير مشروع ከፊላችሁ የከፊላችሁን ንብረት ህጋዊ ባልሆነ መልክ ባልተደረገ መልክ እንዳይዝ ከሰርቃ ሰርቆት ሊሆን ይችላል والغصب በጠቃል ሊሆን ይችላል والغش ማታል ማጭበርበር ሊሆን ይችላል ولا تخاصموا بها الى الحكام እሷን እዛችሁ ወደ ባለስልጣን አትጨቃጨቁ لتأخذوا طائفة من أموال الناس ከሰው ልጆች ንብረት የተወሰነ ለመያዝ متلبسين بالمعصية በወንጀል የተቀላቀላችሁ ስትሆኑ وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك الله ያን ነገር حرام እንዳደረገው እያወቃችሁ فالإقدام على الذنب مع العلم بتحريمه ወደ ወንጀል መግባት
حرامنتون كما وقع أشد قبحا سيافنتو يجي برتان وأعظم عقوبة كتات ما كتات بكل الجبونو يبلتانا روان وده كتايو بتسمعنا سبتة جوان كسنهيد أيضا لك بتو سمعنا سبتة جوان كسنهيد يسألونك عن الأهلة سنة بلو مالتنو سبب نزول بلو يتكسوت الله ابن عباس بن لالو قال سأل الناس سوج أيقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بليك تنجل عن الأهلة سنة جرقا فنزلت هذه الآية شكرا لك سورنا أبن آلية إدالو قال بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة أنا قال بدنا نتفترجوا يبل ستيقوا فأنزل الله يسألونك عن الأهلة سنة جرقا يتيقوا على البلون أورنا إلى بتمساساي عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة بن علبة قال يا رسول الله ما بال الهلال يجرك أقول دايما تدبلو طيقوا معاذنا ثعلبة مالت يبدو ويطلع دقيقا كأتشلو ريوتان لكن باش المسار ولا بتوطا بس الخيط كرت مسالة شوي قبل ثم يزيد كسب الجبران حتى يعظم ويستوي ويستدير سكيب والله كب سكيون كف سكيل درس ثم لا يزال ينقص أهرب يبي قدر كمون يوجد ويدق يبي كتر كمون حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد لك ينبروا موتا سكيب بلسنس ما عنده ريتا سايون يبي كتر نبتو ريتا عليه لا بدنا هي أرواحه فنزلت يسألونك عن الأهل سلا شرك آيتيكوها على بنور قوله تعالى وليس البر بل كم سرا أي بالب يبينوا آية القرآن أنكس ورنا إلى إمام البخاري إذا زجبوت من لالو برا إذا زجبوا قال كانوا إذا أحرموا بحرموا بزي نبروا إلى في الجاهلية بجاهلية زمن بحرموا بزي نبروا بندبروا أتوا البيت من ظهري يراساتهم البيت كجرباو نبر بيكم فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بيتاجون كجربا مقباو تعالى لبل كام سراي بينو ورن جابر الدالوت كانت قريش تدعى الهمسة قريشوች همس ተብለው ይጠሩ ነበር باولو أقرالت أكراني أطباقي الدمالات وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام بإحرام كزي كتلاقي بروش يقبوا نبر وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام أنصار العرب أنصاروችና ሌሎች عربوች كتلاقي لا يدخلون من باب في الإحرام كبر أيقبوا نبر فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان رسول الله صلى الله عليه وسلم بستان وستهرو سالو إذ خرج من بابه كبروتو كذا كبستان بستان مالت ما سامرت وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري التبعي وقال له سلم كرساتشو قاوتا فقالوا يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر يسوي وجل الجاس ونوار وإنه خرج معك من الباب إنه أنك أنت كبروتا فقال له ما حملك على ما فعلت يا ركون لما رك براد ناس الصالح رسول قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت سياركوا أيه وإن ركوا تاركوا يا راجل قال إن الرجل إني رجل أحمسي ليكو أحمسي يعني رسول الله قال له فإن ديني دينك يا يعني هيمانوت أنت هيمانوت أنت أحمس بتهونه يهونو تنبهون على النبي على فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها يبي لو ورنا حسن لله هذه الدرجة حاكم يزكمت له وصححه وأورده ابن حجر في الفتح أسقمته طالع وقال وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم ومش بمسلم شرط بيهونه لكن اختلف في وصله قد بوصله تقل على الفوعان لا الرسول بدرسوه ሌላው ابن عباس እንዳሉት ይሄን ተመሳሳይ ብለዋል ጣያልሲ في مسنده በሙስነዱ ላይ እንዳስቀመጠው ከበራ አንስቶ ቃል كانت الانصار اذا قدموا من سفره أنصاروች ከመንገድ ሲመጡ لم يدخل الرجل من قبل بابه አንድ ሰው ከኖርማል ከተለመደው በሩ አይገባም ነበር ከጀርባ ቀደው ነው የሚገባው ማለት ነው ቤት አፈርሳሉ ማለት ነው فنزلت هذه الآية እቺ ቁርአን አንቀጽ ወረደች ጣያልሲ في مسنده ያስቀምጡታል በተመሳሳይ قيس بن جبير الدهشلي እንዳለው قال كانوا إذا أهرموا لا يأتون بيتا በሚያርቡ ጊዜ ወደ ቤታቸው አይመጡም ነበር بالقبل بابه كنورمال በሩ وكانت الحمص بخلاف ذلك
هم سوي دقوا بس تكارا يدبروا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا رسول الله ما ساقبوس فخرج من بابه كزاو برو وطو كنور مالو فتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت رفاعة بن تابوت يبقى قلسة تكتلاجو ولم يكن من الخمس سكة هم سوچ عبد البرم فقالوا يا رسول الله نافق رفاعة أصبح السايهون على وجهه فقال ما ملك ما صنعت فسرعوا من الناس صالوا رسول قال تبعتك ارسل تكتير يسمعه فقال إني من المسلمين يقول كهم سنين قال فإن ديننا واحد أي ما نتاجن أيدنا عندنا وعلى فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بيتم كجربا ممتات أيضا لما كان بيبالو يبيلو የቁርአን አንቀጽ ወረደ ይላል ወደ ቃል በቃሉ ስንመለስ يسألونك عن الأهلة ስለ ጨረቃ ቃጠጥ ብላ መውጣትና ከዛም ተሟልታ እንደገና መልሳ እንደነበረችበት መቅጠሟን ይጠይቁሃል አለ ቁል هي مواقيت للناس ጨረቃ ማለት ለሰዎች ጊዜ ማወቂያ ነው والحج حج ስርዓተ ጸሎትና ወር ማወቂያ ነው وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ቤቶቻችሁን ከጀርባ መምጣት አይደለም መልካም ስራ የሚባለው የሌለ በር ቀደው ነው ይገቡት ولكن البر من اتقى ነገር ግን መልካም ስራ የሚባለው ብሩ من اتقى አላህን የፈራ ሰው መልካም ስራ ነው وأتوا البيوت من أبوابها ወደ ቤቶቻችሁ ስትገቡ በኖርማል በር ግቡ አላቸው አላህ واتقوا الله لعلكم تفلحون አላህን ፍሩ ስኬታማ ትሆኑ ዘንድ يكجلالنا على يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة وتغير أهوالها سنة أرقا أكوهالنا هنيتا وسنة مكاينة يكوهال قل مجيبا إياهم عن حكمة ذلك سنة الزات أمام يبت من للستون الناس ملاجة إنها مواقيت للناس نسأل جوج كزي مواقعنا يعرفون بها أوقات عباداتهم يسأل ستروتاتشون كزي أكباتا رمضان كاشو للحج وشهر الصيام لمثال يا حج جزين يا رمضان جزين وتمام الحول في الزكاة زكاة لياوتو زكاة أمت مبلات لياوكبتان ويعرفون أوقاته في المعاملات سيسروا سيبابو مابرايسو نورو سيدوانوارو جزي ياوكبتان قطرواتشون كتحديد آجار الديات لمثال إذا مكاسا قطرو قدبن والديون يئدا قدبن እነዚህ ነገሮችን የሚያውቁበት ነው በላቸዋል وليس البر والخير መልካም የሚባል የለም أن تأتوا البيوت من ظهورها ቤቶቻችሁን ከጀርባ መግባት عند إحرامكم بالحج بحج በምታረሙ ጊዜ أو العمرة ወይም በዑምራ كما كنتم تزعمون في الجاهلية በቀድሞ ማህይማን ህይወት እንደምትሞግቱት አይደለም ولكن البر حقيقة ነገር ግን ትክክለኛ መልካም ስራ የሚባለው ብሩ من اتقى الله في الظاهر والباطن በውስጡ በውጩ አላህን የፈራ ሰው መልካም ስራ ነው መልካም ስራ ሊባል የሚችለው ولكن ነገር ግን መጂኡኩም መምጣታችሁ للبيوت من أبوابها ወደ ቤቶቻችሁ ከኖርማል በር فهو أيسر لكم وأبعد عن المشقة ለእናንተም ገር ነው ከውጣ ወረድ የራቀ ነው ከኖርማል በር አርገባም ካሉ ቤቱን ከጀርባ ላይ ይበሱ ነው አይደል لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم እናንተ ላይ ችግርና ውጣ ወረድ ያለበት ነገር ላይ አላስገድዳችሁ واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية من العمل الصالح በእናንተና በአላህ ቅጣት መካከል መከላከያ አድርጉ ከመልካም ስራ ለምን لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه የምትከጅሉትን በማግኘት ስኬታማ ትሆኑ ዘንድ ይከጀላልና والنجاة مما ترهبون منه ከምትሰጉት ነገር በመዳን وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين የሚለውን በተወሰነ እኛውን አንቀጽ ስትመለከት ሰበብ ንዙል ደሊሎቹም ተጠቅሶለታል ابن عباس ምን ይላሉ قال نزلت واحدي بأسباب النزول الناس كمتوت كأبي صالح بطريق الكلبي أبي صالح ابن عباس قال نزلت هذه الآية في سنة الهديبية وهديبية إرق لا يديون لتشويتشي عن كنسل عنه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت
هو وأصحابه يا مالت رسول صلى الله عليه وسلم بيتنا كمقبات كان ባልደረቦቻቸው በታገዱ ጊዜ በቁረይሾች ثم صلاه والمشركون على ان يرجع عامه القابل ከዛም ረሱል ቀጣይ ዓመት ትመጣለህ ትመለሳለህ ብለው ቃል እርቅ በፈጠሩ ጊዜ فلما كان العام القابل تجهز هو واصحابه لعمره القضاء ቀጣዩ ዓመት ሲመጣ እርሳቸውና ባልደረቦቻቸው ሰሃቦች ለዑምራ ተዘጋጁ وخافوا ان لا تفي قريش بذلك قريشዎች ቃላቸውን ላይሞሉ ይችላሉ ብለው ሰጉ ويصدوا من المسجد الحرام ويقاتلوه كمسجد الحرام ሊከለክሏቸውና ሊዋጓቸው እንደሚችሉ ገበቱ وكره اصحابه قتالهم في الشهر الحرام صحابዎች ደግሞ በተከበረ ወር ከነሱ ጋር መዋጋትንም ጠሉ فانزل الله አወረደ ذلك ያደገ وقال ابن كثير هذا اول ايه نزلت في القتال بالمدينه مدينه لا يمجبرا سለ ውጊያ የወረደ አንቀጽ ይዘዋል فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل بقاتل እቺ ቁርአን ቀስቶር የተዋጋቸው ሊዋጉ ጀመሩ ረሱል ወኩፉ በከፋ የተቆጠበላቸው ከውጊያ ይቆጠቡለት ጀመሩ حتى نزلت سوره براءه وهي منسوخه سوره البراءه እስክትወር ድረስ እሷም የተሻረች ናት ይላል ወደ ቃል በቃሉ ስንመለስ وقاتلوا في سبيل الله الذين بالله መንገድ እነዛን ተዋጉ አለ አላህ يقاتلونكم እናንተን የሚዋጉ الذين يقاتلونكم እናንተን የሚዋጓችሁ ሰላምተኞችን አትንኩ ማለት ነው በሌላ አገላለጽ ولا تعتدوا حتى በሚዋጓችሁ ራሱ ድንበር አትለፉ የገደለህን መግደል እንጂ ከገደልክ በኋላ አይን ማፍረጥ አፍንጫ መቁረጥ ከንፈር መገሽለጥ ጆሮ ማንሳት ብልት መቁረጥ ምናምን አያስፈልግም ጣትና ጣት መተልተል አይቻልም ان الله لا يحب المعتدين الله ድንበር አላፊዎችን አይወድም ጦር ሜዳ ላይ ሆነ ከአቅም በላይ ከሆነ ለመከላከል መግደል እንጂ ከገደልከ በኋላ መተልተል አይቻልም ሴቶችን ህፃናቶችን የጃጁ ሽማግሌዎችን የጸሎት አባቶችን መግደል የለም ለጦሩ ግባት እስካልሆኑ ድረስ እስካላገዙ ድረስ ማለት ነው ይሄ በማይጠበቀው ከሚጠበቀው ውጭ ሰው ድንበር ማለፍ ነው وقاتلوا ابتغاء رفع كلمة الله يالله قال كف ለማድረግ ፈልጋችሁ ተዋጉ الذين يقاتلونكم النزا እናንተን የሚዋጓችሁ የማይዋጉትን አይደለም የሚዋጓችሁ من الكفار ከካሃዲያን ለምን ليصدوكم عن دين الله ከአላህ መንገድ እንዲያግዷችሁ የሚዋጓችሁ እናንተ ተዋጓቸው ተፋለሟቸው ولا تتجاوزوا حدود الله بقتالكم الصبيان والنساء والشيوخ ህፃናቶችን ሴቶችን ሽማግሌዎችን የሃይማኖት አባቶችን ለጦሩ ምንም አይነት አስተዋጽኦ የማያበረክቱትን በመግደል ድንበር አትለፉ አው بالتمثيل بالقتل ወይም ጦር ሜዳ ላይ የተፋለማችሁ ያሉትንም አካሎችን ከመግደል አልፋችሁ በመተልተል ድንበር አትለፉ ወለሁ ذلك የመሳሰሉት የግፍ አይነቶችን በመስራት ድንበር አትለፉ አለ إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده الله ድንበሩን የሚያልፉ አካሎችን አይወድም فيما شرع وحكم በደነገገውና በፈረደው ፍርድ ማለት ነው من فوائد الآيات ከ187 እስከ 190 ካሉ የሱረቱ አልበቀራ አንቀጾች ከምንጠቀማቸው ፋይዳዎች መካከል ነው አንደኛ መሽሩዕየት ኢዕቲካፍ መቀመጥ በረመዳን በተለይ እስላማዊ ድንጋጌ እንደሆነ በሌላም ጊዜ ይቻላል وهو لزوم المسجد للعبادة السوم مالت مسجد لصلاة الصلاة بلو بيازن كدنياوي وطرت بقوارتنا ولهذا ينهى عن كل ما يعارض مقصود الاعتكاف سلزيهم دو የኢዕቲካፍ ግብ ከሚቃረን ነገር ሁሉ ይከለከላል ومنه مباشرة المرأة ከሚቃረን ነገሮች አንዱ ከሚስት ጋር ማሳለፍም ነው ከልክሏል በኢዕቲካፍ አላህ ሌላው النهي عن أكل أموال الناس بالباطل የሰዎችን ንብረት ባለ አግባብ ከመብላት መከልከልን እንረዳለን وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود لذلك ولذا يبيغوتتو
በዛ ሊያደርሱ የሚችሉ መዳረሻዎች ዘዴዎችን በሙሉ ሐራም እንደሆኑ እንረዳለን። ወምን الرشوة ጉቦ መብላትም ከዚሁ ነው የሚመደበው። ሌላው تحريم الاعتداء والنهي عنه ድንበር ማለፍ የሚባለው ነገር ሐራም እንደሆነ እንደተከለከለ لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان ይህ ዲን በፍትሃዊነትና በበጎዋይነት የተቋቋመ ስለሆነ ማለት ነው። حتى በጦር ሜዳ ላይ እንኳን ድንበር አትለፉ እያለ ነው። የዛሬ ቆይታችን እስከዚህ ይሆናል። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ ወሰለም።